सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। मारू महल्ला पहला, शब्द मरै तां मार मार। भागो किस पै जाओ, जिस कह डर पै भागिए। अमृत ताको नाम, मारै राखें एक तू। बीजो नाही थाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत ही। नाम बिना को कछ नहीं, गुर पूरै पूरी मत कीन। रहाओ अवगण सुपर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाऊं। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम न वमन वसै, से बांधे दुख सहाहे। जिनी नाम विसारिया, से कित आए संसार। आगे पाछे सुख नहीं, गाड़े लादे शार। बिछोड़िया मेला नहीं, दुख घणो जम द्वार। अगे क्या जाना नाही,
समझाए, भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागों पाए। गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए। साजन देखा तांगल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमान तन खड़ी, गुरमुख आखीं देख। तुद पावै तू मन वसै, नदरी करम वशेख। भूख प्यासो जे पवै, क्या तिस मांगों दे। बीजो सूझै को नहीं, मन तन पूरन दे। जिन किया तिन देखिया, आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो, बालक लील अनूप। नार न पुरख न पंखनु, साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावै सो थियै, तू दीपक तू धूप। गीत साध चाखे सुने, बाद साध तन रोग। सच पावै साचो चवै, छूटै सोग विजोग। नानक नाम न बिसरै, जो तिस पावै सो होग। गीत साध चाखे सुने, बाद साध तन अरोग। सच पावै साचो चवै, छूटै सोग विजोग। नानक नाम न बिसरै, जो तिस पावै सो होग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार, जिस दे 4 बंद बाकी हैं, भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा दमदमा साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। आप समूह संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम देवा संसार नूं, दूसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव पिता महाराज जी दे पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब दियां लख 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 वधाइयां। गुरु अंगद देव पिता महाराज
जिन्हां ने सानू गुरमुखी लिपि बख्शी है, पंजाबी बोली है, ये बोलण विच आउंदी है। गुरमुखी लिपि है कि जे पंजाबी नूं लिखना होवे उहदे अखर जिहड़े ने वो सानू निजमत करके गुरु अंगद साहब महाराज ने बख्शे ने। जिवें बोली हिंदी है पर लिखण दे विच देवनागरी है, वो जिहड़े अखर ने उन्होंने देवनागरी कहंदे ने। इसी तरह बहुत सारियां भाषा बोलियां जांदियां ने, लिखियां नहीं जांदियां। तुसीं कई बार दिल्ली विच इश्तिहार वेखे होणगे, लिखे हिंदी विच होणगे, पढ़ोगे नरोल पंजाबी होवेगी। सो ये जिहड़ा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा ये अक्षर सानू निजमत करके दिते गुरु अंगद साहब ने बख्शे हन। सो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई अपने बच्चों को गुरमुखी जरूर पढ़ाओ। गल्लां असीं बहुत करते हैं पर सच ये है कि दो सिख 2 मिनट नहीं कढ़ते, आपस विच गल करते हैं, वो पंजाबी तो अंग्रेजी च ट्रांसफर हो जाते हैं फटाफट। उस वेले अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देंगे ने कि पंजाबी बोली गुरमुखी लिपि ये किवें अमीर होवेगी, ये दुनिया की जबान किवें बनेगी जे आप ही नहीं मनांगे। उन्हां मनुखां नूं नमस्कार है जिहड़े साईं बुल्ले शाह की दरगाह ते जाके सौ चुकते ने कि साईं जी असीं पंजाबी बोलांगे, पंजाबी पढ़ांगे। आपां भी पंजाबी अपनी मां बोली नूं प्यार करिए। अज गुरमुखी दिवस मनाया जा रहा है। 9 बजे निशान साहब दे कोल विशेष तौर पे गुरु नूं प्यार करने वाले सिंह बैठणगे, गुरमुखी दे प्रति सानू चेतनता देणगे। शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11 बजे तक कीर्तन समागम होवेगा। सो आओ गुरु पातशाह जी दियां पावन गुरपुरब मनाउंदियां खुशियां बख्शिशां प्राप्त करिए। बच्चों को गुरमुखी जरूर पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनी लग सकन। लख तुसी मुसलमानों नूं माड़ा कहो पर उन्होंने इस गल दे लई नमस्कार है कि वो अंग्रेजी मुल्क विच रह के अमेरिका वर्गे मुल्क विच, इंग्लैंड वर्गे मुल्क विच अपने मसीतां विच बैठा के बच्चों को अरबी पढ़ाउंदे ने ताकि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़नी आ जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहण गणिजय। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बण तृण कहत तब सर्व नाम कथा कमन। कर्म नाम वर्णत सुमत। दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अभंगं विभूते। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो।
हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाउ। आप मुकत मुकत करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माय। धन धन सतगुरु जिन नाम आराध्या, जिन डिठा तिना लय छड़ाए। बाला प्रीतम सतगुरु श्री हरकृष्ण त्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरां दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोदा निगमान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। समा है लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहिब पासों हुक्मनामे के रूप में श्रवण किया है। जिवें भाई साहब जी ने दसिया है कि अज साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब है। शब्द की लड़ीवार शब्द की विचार दे नाल सतगुरां दा जो महान जीवन है, सतगुरां ने जो महान घाल कमाई की है, जो सारे संसार नूं सेध दिती है, वो भी आपां नाल नाल विचार करांगे। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी का यह पावन शब्द कल 4 बंदा की विचार हुई सी। अगले 4 बंदा की विचार सतगुर बख्शिश करना अपनी मेहर करके आप करवा लैन, क्योंकि अगाध बोध बाणी है। कोई भी वड्डे तो वड्डा विद्वान भी दावा करे कि मैं गुरु की बाणी की व्याख्या कर सकता है तो वो ठीक नहीं होवेगा। गुरु आप ही जिस तरह बख्शिश करते हैं अपनी महान रब्बी बाणी की विचार आप करवा लेंदे ने। सतगुर रहमत करन आओ। गुरु की महिमा नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते सारे मिलकर रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी
ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਨ 31 ਮਾਰਚ ਸਨ 1504। ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ, ਐਸਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਛੋਟਾ ਕੌਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਨਕਾਰ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,
बड़ा शकून मिलिया। एक पासे मन नूं घबराहट भी हुई है कि मना ਐਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮकांड ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਜੋ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਤੋਂ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਤੋਂ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹੇ ਦਸੀਐ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸੁਜਾਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਤਰਹੀਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 40 ਸੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਦਿਨ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ, 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਗਿੱਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, 485 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਨੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਟੋਰਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3600 ਕਟੋਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੂਲ ਹਿੱਜਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਬਿਗਨਸ ਵੇਅਰ ਰੀਜਨ ਐਂਡਸ। ਜਿੱਥੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਤਰਕਵਾਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੀਠੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਧ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜੋ, ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਓ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਠਿਆਈ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਡੂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿੱਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਆਸ਼ਿਕ ਬਾ ਅੰਦਕ ਫੁਰਸਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਮੈਂ ਗਰਦਦ, ਸਰਾਪਾ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਕਸ ਕੇ ਬਾ ਜਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਜਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਆ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੇ ਕੇ ਕਿਉਨ, ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਾਥ ਉਚਹਿੰਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਕੇ ਓਨ, ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕੇ ਓਨ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲਕੇ ਓਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲਕਿਉਨ, ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵੇਖਾਲੀਨ ਜਨ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿਣਕਿਉਨ।
ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਜੋ ਦੀਪਕ ਬਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਨ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜੋ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। just as a lamp enkindles other lamp, nor grows the less, so enkindleness, so nobleness enkindles nobleness। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੁਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ, ਲੱਭ ਵਿਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ, ਵਰਿਆ ਦਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ, ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ, ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਝੈ ਚੂਰ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਮਨਿ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਮੈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਕਾਇਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ।
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਲੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਮਲੂਕਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਏਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮੱਧ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮੱਧ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਹਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਤੋੜਿਆ। ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਧੌਣ ਪੜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਜਨ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਮਿਲਾਂ, ਸਾਚ ਪਠਾਇਓ ਲੇਖ, ਮੁਖ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਦੇਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁਖ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਦੇਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਐ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ, ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਖ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਵਿਸੇਖ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਦਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਕਿਆ ਤਿਸ ਮੰਗੋਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਕਿਆ ਤਿਸ ਮੰਗੋਂ ਦੇ, ਬੀਜੋ ਸੂਝੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਨਾਇਕ ਨੌਤਨੋ ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਨੂਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਲੜ ਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ, ਪੰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਥੀਐ ਤੂੰ ਦੀਪਕ ਤੂੰ ਧੂਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਧ ਤਨ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਕ ਗੀਤ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਗੀਤ, ਬੜੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਗੀਤ ਸਾਧ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਧ ਤਨ ਰੋਗ, ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚੋ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਗ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ